دوسرا دن ہے مسلسل جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے. کل بھی عدالت نے آرڈر کیا, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. پنجاب پولیس جو ہے وہ عمل درآمد حکم پہ کرنے سے بالکل کترا رہی ہے اور جان بوجھ کے اس کو ایوائڈ کر رہی ہے. آج آئی او کو بلایا گیا جج صاحب نے, وہ نہیں آئے اور وہ اپنا فون جو ہے بند کر کے پوری پولیس جو تھا پورے پولیس اسٹیشن نیو ٹاؤن ہے وہ اس وقت روپوش ہیں. نہ ایس ایچ او مل رہا ہے, نہ انویسٹیگیشن آفیسر مل رہا ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں اور اندر بقول جیل اتھارٹیز کے عمران خان صاحب ان کی تحویل میں نہیں ہیں اور وہ پنجاب پولیس کا کوئی تھانہ کریٹ کیا گیا ہے جس جو نوٹیفیکیشن وہ کل ہمیں دکھا کے اب اس کی کاپی دینے سے انکاری ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی تھانہ کریٹ کیا گیا ہے جس کی وہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان کو کپڑے, ان کے کھانا, ان کی سیکورٹی, ان کی ویل بینگ اب اس پنجاب پولیس کے ہاتھ میں ہے جس کی جو باس ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, جن کا بغض, جن کی نفرت عمران خان صاحب سے بالکل عیاں ہے. ہمیں عمران خان صاحب کی جان کے بارے میں بھی تحفظات ہیں. میرا احتمال ہے, میرا اندیشہ ہے کہ ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے اور یہی وہ ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسیس ہم تک روکی جا رہی ہے. پہلے 26ویں ترمیم کے موقع کے اوپر 3 ہفتے ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا, 6x8 کے پنجرے میں ان کو ڈالا گیا, ان کی لائٹیں آف کر کے جو ان کی آزادی جو ہے وہ بالکل مسدود کر دی گئی اور اس کے بعد ان کو 10 دن کے لیے صرف 1.5 گھنٹہ باہر نکالا جاتا تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیل میں موت کے جو قیدی ہوتے ہیں چکی میں 12 گھنٹے وہ قانون کے مطابق باہر ان کو نکالا جاتا ہے. عمران خان صاحب اس وقت کسی کیس میں سزا یافتہ نہیں ہیں, وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں جن کو اڈیالہ میں اس خوف کی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ کوئی ان کی شکل نہ دیکھ لے, کوئی آواز نہ دیکھ لے, تصویر نہ دیکھ لے. اور مسلسل ایک میڈیا پہ بھی دباؤ ہے, میڈیا میں بھی ان کی جو گفتگو ہے اندر وہ ایک 3 اکتوبر سے سینسر کا شکار ہے. اور اس کے بعد ابھی تو ہماری ملاقات 26 تاریخ کو میری آخری ملاقات ہوئی اور اس کے میں بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ 36 گھنٹے ان کے ساتھ ان ہیومن ٹریٹمنٹ اور کیا گیا, جس کے بعد سے ہماری ایکسیس ان پہ روک دی گئی ہے. ایکسیس روکنے کا کوئی قانون نہیں ہے. ہائی کورٹ کے رولز ہوں, آئین پاکستان ہو اور ضابطۂ فوجداری ہو, جیل پریزن رولز ہوں, سب میں لائرز کی ایکسیس کو روکا نہیں جا سکتا. بین الاقوامی اور قومی قوانین کے مطابق یہ ایکسیس ٹو جسٹس اور ڈیو پروسیس کی نفی ہے. عدالت کے احکامات کی یہ توقیر رہ گئی ہے کہ 2 دن جج صاحب جو ہیں وہ آرڈر کرتے رہے ہیں اور آج جج صاحب نے آئی او کو بلایا, آئی او نے آنے سے انکار کر دیا اور جج صاحب جو ہے وہ بے بس نظر آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو اب حکم کر دیا, اب نہیں مانتے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ان کی بے بسی جو ہے آج ہمارے سامنے آئی ہے اور مجھے یہ بات سمجھنے میں قاصر ہوں کہ آپ نے 6 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ کس بنیاد پہ دیا. کوئی قانونی جواز نہیں تھا. ہم اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں جانا چاہ رہے تھے, ہماری ایکسیس ان تک بلاک کر کے نہ ہمیں وکالت نامہ لینے دیا گیا, نہ ہمیں ان سے ہدایات لینے دی گئی. اس وقت جو اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, میں ان کو ڈینائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میری عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے, نہ ملاقات ہوئی ہے. تو لہٰذا اس صورتحال میں ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ آپ اپنی سیاسی مخاصمت کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات کرنے دی جائے تاکہ لیگل ٹیم جو ہے ان سے ملاقات کے بعد قوم کو اور باقی جو کہ ان کی صحت کے حوالے سے, زندگی کے حوالے سے جو ہمارے اندیشے ہیں, ہمارا احتمال ہے اور اس کے بارے میں ہم قوم کو آگاہ کر سکیں. یہ ایک بنیادی حق ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ایک لیڈر ہے, پاکستان کا جیل میں بیٹھ کے ان نظریے کی بنیاد پر جیتنے والی واحد پارٹی تحریک انصاف کے وہ لیڈر ہیں. ان تک اس خلاف قانون, خلاف آئین ان کو روکنا, ان سے ملاقات روکنا, ان کے اوپر مینٹل ٹارچر کرنا یا فزیکل ٹارچر کرنے کا بھی اندیشہ ہے ہمیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری ملاقات جو ہے کروائی جائے تاکہ بین الاقوامی اور ملکی قوانین کے مطابق ہم انشور کر سکیں ان کی سیفٹی کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں. تو آج بھی ہمیں جیل میں, آج تو جیل اتھارٹیز وہ اتنی کنسرنڈ تھیں کہ وہ آرڈر جو ہے وہ گرم آلو کی طرح ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہیں. تھانہ چوکی جو اڈیالہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تھانہ
न्यू टाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चौकी हैं, वो अंदर थाना है, वो अंदर बैठते हैं। जेल वाले कहते हैं जी कि वो हमारे अंदर नहीं बैठते, वो चौकी में बैठते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ये फेंका जा रहा है और ऑर्डर भी वसूल करने से इनकार कर दिया और लीगल टीम को अंदर जाने से भी ये डायरेक्शंस आ गई कि आप जेल के गेट के अंदर से भी नहीं जाने देंगे उनको, ताकि कोई बात ना कर ले। फ़ोन जो है, जो कि नॉर्मली इधर होता है, 5 मुलाकात जो है प्रिजन में 5 बजे के बाद नहीं होती, लेकिन हम थाना जो अंदर क्रिएट किया गया है अदालत के हुक्म के मुताबिक, जो नोटिफिकेशन का नंबर भी है वो तो 24 घंटे खुला रहता है। वो हमें थाने तक एक्सेस जो है वो नहीं दी जा रही और एक डिज़ाइन किया जा रहा है। इस मुल्क में रोज़ाना आइन को फ्लाउट करने के लिए, आइन की खिलाफवर्जी करने के लिए एक नए नए तरीके जो है ईजाद किए जा रहे हैं। और ये तरीक़ेकार जो हैं मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की और वफाक की, ये याद रखें कि ये उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे मुस्तकबिल में, तो फिर उनकी चीखें सातवें आसमान तक जाएंगी। ये इंसानियत के तकाज़ों में, सियासी अखलाकियात के तकाज़ों के बरक्स है और ये कानून की शदीद खिलाफवर्जी या आइन की शदीद खिलाफवर्जी है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं है कि इमरान खान साहब तक आप लीगल टीम की एक्सेस को इस तरह से रोकें। उनकी फैमिली के ऊपर पर्चे हैं, उनकी बेगम के ऊपर झूठे जाली पर्चे किए गए हैं। 35 से ज़ायद मुकदमात जो हैं अब 26 नवंबर से अब तक मुझे इत्तला मिली है कि हो चुके हैं। उनकी लीडरशिप के ऊपर भी हो चुके हैं। लीगल टीम के जो सीनियर लोग हैं वो भी उसमें नामजद कर दिए गए हैं। तो एक शर्मनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है, एक वाहियात किस्म का खेल खेला जा रहा है जिसमें किसी की चादर चारदीवारी और इज़्ज़त महफूज नहीं है। जो डेथ चौक, जिसको डी चौक को मैं डेथ चौक कहता हूँ, जो वहाँ पे हुआ, मुझे नहीं पता आप ये चला सकेंगे नहीं चला सकेंगे। जलियांवाला 2 ये इंसिडेंट हुआ 1919 में, जनरल डायर ने जो किया डी चौक में वो हुआ है और इसके ज़िम्मेदारान को ये हिसाब भी देना पड़ेगा। मासूम पाकिस्तानियों का खून रहेगा नहीं जाएगा। इसकी कुर्बानी जो है वो हम इसके हर मुमकिन जो कानूनी और आइनी हमारे पास रेमेडी है वो लेंगे और हम शहदा के खून को जो है वो रहेगा नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। वैसे साहब ये कहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि 30 से ज़्यादा मुकदमात जो है पानी पीटीए पे मजीद दर्ज होगा। अभी वो थाना न्यू टाउन की अदालत के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर कस्टडी में है, आगे मजीद मुकदमात भी हैं और तफ्तीश होगी, तो फिर इसका मतलब वो काफ़ी दिन जो है इन मुकदमात की तफ्तीश के दौरान थाने की कस्टडी में रहेंगे, कोई भी थाना होगा। तो अब इसमें क्या सूरत हाल है? अगर रियाला जेल आप आते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो हमारे पास है थाने, अब क्या आगे कानूनी तौर पर आप किस तरह? एक तो ये होता है कि ये कानून है और असूल ये है कि एक मुकदमे में गिरफ़्तारी जो है तमाम मुकदमात में गिरफ़्तारी दी जाती है और बार बार रिमांड नहीं किया जा सकता। लिहाजा रिमांड की एक हद होती है। ये अगर इस तरह से हो तो फिर तो पूरा साल इंतज़ामिया या पुलिस जो है वो किसी कैदी को छोड़े ही ना और उनको मुख्तलिफ पर्चों में डालती रही। तो ये असूल तो तय है, आज से तय नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले भी ये असूल था और अभी भी यही लागू है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है इसकी जो दादरसी है, अब अगर सेशन कोर्ट ATC कोर्ट जो है वो उसकी नई बात सुनी जा रही, तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे परसों और हाई कोर्ट पिटीशन डालेंगे। परसों रिमांड की हियरिंग भी है जिसमें मुझे यकीन है कि पिछली बार की तरह हमें फिर रोक लिया जाएगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया, पिछली बार भी नहीं जाने दिया गया, इस बार भी नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि खौफ है कि इमरान खान का कोई लफ्ज़, कोई सोच, कोई बात बाहर ना आ जाए और पैगामात जो हैं उनके पहले उनकी जो फैमिली देती थी उनके ऊपर पर्चे करके उनकी भी आमदोरफ्त रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या मामला चलता है। परसों भी मुझे उम्मीद नहीं है इनसे, जिस किस्म की फस्तायत और जबर कर रहे हैं, कि ये लीगल टीम को परसों प्रोसीडिंग में भी जाने देंगे और वहाँ पे कोई और चक्कर चलाया जाएगा। हसन साहब ये बताइएगा, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कानूनी तौर पर कि किसी तरह इमरान खान तक आपकी एक्सेस हो, लेकिन आपकी लीडरशिप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसमें शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर है, इसी तरह आपके चेयरमैन। तो इन लोगों में से अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, उसकी वजह क्या है? और दूसरा, पार्टी की जानिब से आपको क्या डायरेक्शन है कि आप किस हद तक जाएंगे? नहीं, मुझे पार्टी की तरफ से देखिए डायरेक्शन इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्शन थी और उन्होंने मुझे मुलाकात में ये कह दिया था कि अगर ये दोबारा होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आपने ये वकालतनामे और उनकी अपॉइंटमेंट और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से मुझे थी। लिहाजा जो है पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन जब खान साहब की आ जाती हैं तो आई डू नॉट नीड इट, बिकॉज मेरे क्लाइंट इमरान खान साहब हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। जब उन्होंने एक ज़िम्मेदारी मेरी लगा दी है, मैं उसमें हर हद तक जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो आई विल फॉलो इट अप। और जहाँ तक आपके बाकी सवाल का ताल्लुक़ है, शिबली साहब हो गए या गौर साहब हो गए, सारे कंसर्न हैं और राब्ते में हैं। मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं मीटिंग्स अरेंज करूँ। वो जब आए थे पिछली दफ़ा तो मुकदमा तो उनके पर कोई भी नहीं था, गौर साहब को जाने नहीं दिया गया और शिबली साहब को पकड़ के हवालात में बंद कर दिया गया। तो ये सूरत हाल भी तो आप जहन में रखें कि ये सूरत हाल जब वो आते हैं यहाँ पे मिलने
तो उनको ज़बरदस्ती जो है लॉकअप में रख लिया जाता है।